Can you see my screen? You can see my screen, right? Is it? Yes, ma'am. Okay. So let's start. So yesterday, where were we? We were discussing about, see, we have seen the isolation of DNA and then cutting it with the restriction and nucleases. And we have um, seen the properties in the sense the other characteristics or the other important points about restriction enzymes, right? Do you remember that? While naming, there is a particular convention for naming the enzyme, and they cut at a particular site. They first recognizes a particular sequence, that is recognition sequence, and then that sequence is going to be a particular typo, that is palindromic sequence, right? Okay. The next, after fragmentation, what we have to do? Okay. After isolating the whole DNA, see like this. After isolating the whole DNA, what we are doing is we are cutting it with restriction enzymes, right? See, the whole DNA we have isolated and then we treated them with restriction enzyme. We will get many fragments, and from this fragment we need only one, right? We need a particular sequence. Let's say this one that has to be incorporated into the vector DNA and then to the host. Okay, so how to separate these fragments? Now all the fragments are in a mixed up stage and we have to separate these fragments. So for that, we can perform a technique called electrophoresis. Electrophoresis, in the sense, in an electric field, the DNA will be allowed to move. The DNA will be allowed to move. So we know that DNA is negatively charged. So they will have a tendency to move towards the positive one, anode. And this movement requires a medium. And that is, here it is in agarose. Agarose, which is a gel. Agarose can be used to make a gel on which you can separate the DNA fragments. Okay, so agarose is nothing but something that is used to make the gel. And that is why it is called agarose gel electrophoresis, because here this separation is done using agarose gel. Electrophoresis because electricity or current is applied here. Okay, and what happens is that DNA is negatively charged and it will move towards the anode, positive electrode, and this movement will be based on their size. Shorter fragments will be able to move faster and farther, and the larger fragments are going to be present near the well itself. Now you will be thinking, what is a well? Well is nothing but a small depression in the gel where you are going to load your DNA sample. I'll show you that. See, have you done practicals in school? Is it like a demonstration or anything like that? I'm just asking. If it is done, it's good. Otherwise, it's okay. See, this is a rectangular shape agarose gel diagrammatic representation. Okay, imagine this is the gel. This rectangle piece is the gel. In one end of the gel, you can see wells like this: 1, 2, 3, 4. Well is nothing but a small what depression that we have made to load the sample. To load the sample means to add the DNA sample which contain the fragments and that we need to separate. So imagine that we have added the sample. Now connect the electrode here at this end and cathode here, the negative one. So the negative one will repel the DNA fragments and the DNA fragments will have the tendency to move towards the anode. So they will move like this. And the fragment that have moved faster and farther will be the smallest one. That is the principle here. So the question that you are going to get is, what is the basis of separation? It is a size. According to the size, they will get separated. What is the charge of DNA? It is negatively charged. So it will move towards the positive electrode.
They will separate according to their size. And who provide that sieving effect? Who make difference in the movement of smaller fragment and the larger fragment? It is a sieving effect of the agarose gel. Clear? Clear ആണോ? Yes, ma'am. ഇനി അഗാറോസ് നമ്മൾ DNA isolate ചെയ്തു, ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്തു. Imagine that you are the scientist. Okay, നിങ്ങൾ ആദ്യം DNA isolate ചെയ്തെടുത്തു, അതിനെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്തു, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളുടെ DNA എടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന അഗാറോസ് ജെല്ലിലാണ്. ഇതിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈസുള്ള DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ജെല്ലിൽ നിന്നും ആ ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അല്ലെ? ആ ജെല്ലിൽ നിന്നും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് പീസ് ഓഫ് DNA കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. That is called elution. See, the separates band of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This is known as elution. Okay, ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ DNA വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് അഗാറോസ് ജെല്ലില് DNA റൺ ചെയ്യുന്നു, DNA സെപ്പറേറ്റഡ് ആകുന്നു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പിക്ചറില് DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിന് റെഡ് കളറിൽ അവര് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണല്ലോ. ഞാൻ വരച്ച റെഡ് മാറ്റി കളയാം. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഒരു റെഡ് കളറിൽ അവര് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ദം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല DNA. ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ വി കനോട്ട് സീ DNA in visible light. Visible light നമുക്ക് DNA കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സാധനത്തിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെയും DNA നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇവിടെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കല് എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ്. എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് DNA വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഈ എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് വെച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം വീണ്ടും വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണില്ല. നമ്മൾ എന്തെന്ന് ചെയ്യണം? UV ലൈറ്റിൽ നോക്കണം. അതിലുള്ള അപ്പാരറ്റസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. UV ലൈറ്റിന്റെ അടിയിൽ എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏത് കളറിലാണ് കാണുകയെന്നും സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണും. ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറിലാണ് കാണുക. ഓക്കെ, ഈ മൂന്ന് ഇത് എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ്, UV റേഡിയേഷൻ, ബ്രൈറ്റ് കളേർഡ്. ഈ ബ്രൈറ്റ് കളറൊക്കെ 2023 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, 2021 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഫോറിൻ ജീൻ കിട്ടി. ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇതാ ഈ സ്റ്റെപ്പില് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് നിങ്ങൾ ഫോറിൻ DNA ഒക്കെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തെടുത്തു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പീസ് ഓഫ് DNA കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ഈ DNA നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഈ കോളേജിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഏതാണോ അതിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ? കിട്ടില്ല. നമ്മളപ്പോ വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ തേർഡ് പാർട്ടി ആരാ? വെക്ടർ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്മിഡ് ആണ്. പ്ലാസ്മിഡ് എന്താണ്? എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ സർക്കുലർ DNA ആണ്. അതായത് നമ്മൾ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു, ചില ബാക്ടീരിയയുടെ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളില് അവരുടെ സ്വന്തം ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കാണും. അത് കൂടാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോം കാണും. അതിനെയാണ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാസ്മിഡ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്, സർക്കുലർ ആണ്, ഓട്ടോണോമസ്ലി റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ആണ്. ഓട്ടോണോമസ്ലി റെപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കോളൈ നിങ്ങൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതല്ല, മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള സ്വന്തമായിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്ടർ ആക്കി എടുക്കുന്നത്. ആ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? ഇനി വെക്ടറിനെ കട്ട് ചെയ്യാനും, വെക്ടർ ഒരു DNA ആണ്. സോ വെക്ടറിനെ കട്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ത് തന്നെയാണ്? റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഫോറിൻ DNA എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ആണോ യൂസ് ചെയ്തത്, എക്കോ R1 ആണെങ്കിൽ എക്കോ R1, അതേ എൻസൈം വെച്ച് തന്നെ ആരെയും കട്ട് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ വെക്ടറിനെയും കട്ട് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആണോ? അതിനുശേഷം ഫോറിൻ DNAയുടെ ഫ്രാഗ്മെന്റിനെയും നമ്മുടെ വെക്ടറിനെയും മിക്സ് ചെയ്യാം.
എന്നിട്ട് ലിഗേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ലിഗേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ലിഗേസ് എൻസൈം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്ത് ചെയ്യും? ഇവർ രണ്ടുപേരും ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടും. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ ഫോറിൻ DNA-യും പ്ലാസ്മിഡ് DNA-യും കൂടി മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? റീകോംബിനന്റ് DNA എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയല്ലേ? റീകോംബിനന്റ് DNA എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നതിന്? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ഇനി ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താണ് നമ്മുടെ വെക്ടറിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, വെക്ടറിന്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കും കൂടി എടുത്തു പോട്ടെ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഫോറിൻ DNA-യുടെ നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലെ നമുക്ക് ഏത് ജീനാണോ ഹോസ്റ്റിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ ജീൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു കോപ്പിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ ഒരു കോപ്പിയും വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല. മോളിക്കുലർ ബയോളജി എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ റിസൾട്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല. ഇതൊരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ പോലെയാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് കോപ്പി വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ. ഒരുപാട് കോപ്പി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് PCR, പോളിമറേസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പോളിമറേസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്തിന്റെ? നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏത് ജീനാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് PCR. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ലാബില്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻവിട്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻവിട്രോയില് നമ്മൾ DNA-നെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചോ മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിൽ? അല്ലെങ്കിൽ +2 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പ്രൈമർ വേണം, DNA പോളിമറൈസ് വേണം, പിന്നെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് വേണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു മെഷീനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന DNA ഒരുപാട് ബില്യൺ കോപ്പീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ PCR-ന്റെ 3 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ നോക്കുക? ഡീനാച്ചുറേഷൻ, അനീലിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഡീനാച്ചുർ ചെയ്യാന്ന് ചോദിക്കുക. ഡീനാച്ചുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു DNA-നെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കുന്നതിനെയാണ് ഡീനാച്ചുർ ചെയ്യാന്ന് പറയാം. ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കാം. ഇവിടെ അതാണ് നമ്മുടെ ഡീനാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 90 above ഒക്കെ കൊടുക്കും. ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള DNA സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഡീനാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഡീനാച്ചുർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അനീലിംഗ് നടക്കുന്നത്. അനീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമർ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അനീലിംഗ് എന്ന് പറയാം. പ്രൈമർ നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ പ്രൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് DNA-നെയാണോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏത് DNA-നെയാണോ എന്താണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ DNA-യുടെ 3' എൻഡിനോട് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒളിഗോന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പ്രൈമർ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ? അത് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയതുകൊണ്ടാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പ്രൈമർ എന്താന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രൈമർ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. എനിവേസ്, പ്രൈമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഒളിഗോന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആണ്. ഒരു ചെറിയ DNA സ്ട്രാൻഡ് ആണ്. നമുക്ക് ഏത് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് DNA-നെയാണോ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനോട് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൈമർ. സോ പ്രൈമർ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അനീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഡീനാച്ചുറേഷൻ നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അത് എന്താണ്? കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. കാരണം എന്താ? വീണ്ടും അത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുറയും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മുടെ എൻസൈമിന്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നത്. ആരാ നോക്കി നോക്കിയാൽ DNA പോളിമറേസ്. നമുക്കറിയാം റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? DNA പോളിമറേസ് വേണം. അത് മാത്രമല്ല ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സും വേണം.
റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് DNA ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും റെപ്ലിക്കേഷന് DNA പോളിമറൈസിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓൾറെഡി ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് DNA ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് പുതിയ പുതിയ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ കൊടുത്തത് പ്രൈമറിന്റെ രൂപത്തിൽ. ആ പ്രൈമറിനെ പുതിയ പുതിയ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് വെച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അതാണ് DNA പോളിമറൈസ്. ഇപ്പൊ നോക്കി നോക്കൂ, നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് DNA എന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. എക്സ്റ്റൻഷനും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര DNA സ്ട്രാൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്കൂ. DNA സ്ട്രാൻഡ് അല്ല, എത്ര DNA മോളിക്യൂൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്? 2 DNA മോളിക്യൂൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഒരു 30 സൈക്കിളൊക്കെയാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുക. അതായത് 30 റൗണ്ട് ഓഫ് ഈ സ്റ്റെപ്സ്, ഡീനാച്ചുറേഷൻ, അനീലിംഗ്, എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 30 റൗണ്ട്സ് വെക്കുവാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പറയുന്നത് 1 ബില്യൺ ടൈംസ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ DNA പോളിമറൈസ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്? PCR യൂസ് ചെയ്യുന്ന DNA പോളിമറൈസ് ഏതാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ടാഗ് പോളിമറൈസ്. കണ്ടോ? ടാഗ് പോളിമറൈസ് കണ്ടോ? ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടാഗ് പോളിമറൈസ്. തെർമസ് അക്വാറ്റിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് എടുത്തത്. തെർമസ് അക്വാറ്റിക്കസ്. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലായിട്ട് ഓരോരോ എൻസൈം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു ചെറിയ ട്യൂബിലാക്കിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും DNA, പ്രൈമർ, എൻസൈം, ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്, അയോൺസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത്, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കി തുടക്കം നമ്മൾ ഒരു മെഷീനിലേക്ക് വെക്കും. അതിനുശേഷം ആ മെഷീൻ ഓൾറെഡി പ്രീ പ്രോഗ്രാംഡ് ആയിരിക്കും. അത് ഓൺ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണിയിടില്ലേ? വെറുതെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിർത്തി സോപ്പ് പൊടി ഇടുകയോ വെള്ളം ആഡിയോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യണേ. എവറിത്തിങ് ഇസ് പ്രീ പ്രോഗ്രാംഡ് അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, നമുക്കൊരു മെഷീൻ, അതിലോട്ട് നമ്മളൊരു ട്യൂബ് വെക്കുന്നു. ആ ട്യൂബില് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും നമ്മളവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആ മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നു. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിന് ശേഷം അത് ഓഫ് ആവുന്നു. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ 30 സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ, അനീലിംഗ്, എക്സ്റ്റൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എൻസൈം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. കാരണം ഡീനാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നടക്കുന്നതാണ്, 90 എബവ് നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻസൈമിനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എൻസൈംസ് നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? പ്രോട്ടീൻ ആണ്, ഡീനാച്ചുർ ആയി പോവും, കേടായി പോവും. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? നമ്മുടെ ടാഗ് പോളിമറൈസ്. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെക്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. നമുക്കൊരു ഇനഫ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഫോറിൻ ജീൻ കിട്ടുവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് DNA ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇനി ഒരു ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറിന് വേണ്ട കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ നമ്മൾ വെക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് പ്ലാസ്മിഡിന്റെ കേസിലാണ്. പ്ലാസ്മിഡ് ആണെങ്കിലും വേറെ എന്താണെങ്കിലും കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ വെക്ടർ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുന്ന 3 ക്യാരക്ടർ ആണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ, സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ, ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ്. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഈസ് ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ. മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും എന്താണ്? ഏതൊരു DNAയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ it is going to start from a particular sequence called origin of replication. Origin of replication എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ DNAയുടെ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോറിൻ DNA, ഞാൻ പിക്ചർ ഒന്ന് കാണിക്കാം. സി, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോറിൻ DNA ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് ഓക്കെ. ഈ ഫോറിൻ DNA ഒറ്റയ്ക്ക് നേരെ വെക്ടർ ഇല്ലാതെ നേരെ ഈ കോളയിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതാ ഇവിടെ ഈ കോളയിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതാ ഇവിടേക്ക് കൊടുത്തു, വെക്ടർ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു. ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കോളെ അതിന്റെ സ്വന്തം DNA റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, അതും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഫോറിൻ DNA റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം അതിനില്ല. കാരണം എന്താ? അത് അതിന്റെ DNA അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് അതിന്റെ സ്വന്തം DNA ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ല റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. പുതിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ പുതിയ സെൽസിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഫോറിൻ ചെയ്യേണ്ട ട്രേസ് ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫെയിൽ ആയില്ലേ? നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് DNA കൊടുത്തിട്ട്
ഈക്വളി ഒരു മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് 20 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഈ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഫോറിൻ DNA കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്തന്നെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തന്നെ. അങ്ങനെ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വെക്റ്റർ. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെക്റ്ററിൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോറിൻ DNA ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ഈ വെക്റ്ററിന്റെ കയ്യിലാണ്. ഈക്കോളയുടെ ബോഡിയിൽ എത്തുമ്പോൾ പ്ലാസ്മിഡ് ഓട്ടോണോമസ്ലി റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, സ്വന്തമായിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ പ്ലാസ്മിഡ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോറിൻ DNA എന്ത് ചെയ്ത് പോകും? റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. സോ ഇവിടെ ഫോറിൻ DNA ഒരു ഹോസ്റ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ വേണം. ആ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നത് ആരുടെ കൂടിയാണ്? വെക്റ്ററിന്റെ കൂടിയാണ്. സോ വെക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നല്ല ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുകയും ഒരുപാട് കോപ്പി നിങ്ങളുടെ ഫോറിൻ ജീനിന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതാണ് സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്താ സാധനം? സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ? നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം. എക്സ്പെരിമെന്റ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതാ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഈക്കോളൈനെയോ ഒരു വെക്ടറോ അങ്ങനെ എല്ലാം ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യാൻ പോണേ. നിങ്ങൾ ഒരു ട്യൂബില് കുറെ റീകോമിനന്റ് DNA-യും കുറെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നുണ്ടാവും. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫോറിൻ DNA കേറിയിട്ടുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ RDNA കേറിയിട്ടുണ്ടാവും. കുറച്ചെണ്ണത്തിൽ കേറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമുക്കത് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ? ഞാൻ വേറൊരു സ്ലൈഡിൽ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതൊരു ട്യൂബ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഇതിൽ കുറെ എന്താണ് ഇതിൽ കുറെ ഈക്കോളൈ സെൽസിന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ യു ഹാവ് ആഡഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ റീകോമിനന്റ് DNA വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റീകോമിനന്റ് DNA വെക്ടറിനെയും വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതില് ചില ഈക്കോളയിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇമാജിൻ എന്താണ് ചില ഈക്കോളയിലോട്ട് വെക്ടർ കേറിയിട്ടുണ്ട്, ചില ഈക്കോളയിലോട്ട് വെക്ടർ കേറിയിട്ടില്ല. വെക്ടർ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റീകോമിനന്റ് DNA കേട്ടോ. ചിലതിലോട്ട് വെക്ടർ കേറിയിട്ടുണ്ട്, ചിലതിലോട്ട് വെക്ടർ കേറിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ 4 എണ്ണം കാണിച്ചു. ഈ 4 എണ്ണത്തിൽ 2 എണ്ണത്തിലോട്ട് റീകോമിനന്റ് DNA കേറിയതായിട്ടും 2 എണ്ണത്തിലോട്ട് കേറിയിട്ടില്ല. ഇതിൽ റീകോമിനന്റ് DNA കേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈക്കോളൈ സെൽസ് എന്നും മറ്റവരെ നോൺ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്നും പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ ട്യൂബില് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആരെയാ? whom do you want? ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരെയാ? നിങ്ങൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയത് മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ? പറയൂ, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ? ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? വെറുതെ സമയം പോകാൻ വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണ്ടത് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയല്ലേ വേണ്ടത്? വെക്ടറും ഫോറിൻ DNA കൂടിയും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള റീകോമിനന്റ് DNA ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റിനെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈക്കോളൈ സെൽസിനെ അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്? അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ട്യൂബിലെ നോൺ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോംഡിനെ മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഓഫ് DNA ആണ് സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയാണോ? ശരിയാണോ? അടുത്തത് ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ്. ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫോറിൻ DNA ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? വെക്ടറിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊരു വെക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതൊരു വെക്ടർ ആണ്, ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോറിൻ DNA ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വെക്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? വെക്ടറിനെ എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം. വെക്ടറിനെ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കണം. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം.
ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തു. ഈ പറയുന്ന വെക്ടർ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫോറിൻ DNA നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആക്കും. ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വെക്ടറിനെ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെക്കഗ്നിഷൻ സൈറ്റ് വേണം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻസൈംസിന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെക്കഗ്നിഷൻ സൈറ്റ് വേണം. ആ സൈറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ പറ, ഒരു വെക്ടറിൽ എത്രത്തോളം ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ് ആവാം? 1 ആണോ 2 ആണോ 3 ആണോ 4 ആണോ? എത്രത്തോളം സൈറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുക നിങ്ങൾക്ക്? ഇമാജിൻ ഒരു സൈറ്റ് ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻസൈം വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം കട്ട് വരുന്നു, അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫോറിൻ DNA ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആവുന്നു. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന EcoR1 എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന് മൾട്ടിപ്പിൾ റെക്കഗ്നിഷൻ സീക്വൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? EcoR1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് ഏതാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, GAATTC. ഇവിടെയും GAATTC എന്ന് പറയുന്ന റെക്കഗ്നിഷൻ സീക്വൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെയും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെയും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എൻസൈം വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാസ്മിഡ് പല ഫ്രാഗ്മെന്റുകളായിട്ട് മാറില്ലേ? ശരിയാണോ? എല്ലായിടത്തും കട്ട് വരും. 3 കട്ട് വരും. 3 കട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ പീസുകളായിട്ട് മാറില്ലേ? ശരിയാണോ? അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കുമോ? പ്ലാസ്മിഡ് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയി പോയി. ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ് പ്രിഫറബിളി 1 ആണ് നല്ലത്. ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് കട്ട് വരുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറിൻ DNA അധികം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയി പ്ലാസ്മിഡും പഴയ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, പ്ലാസ്മിഡ് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല കിട്ടുക. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ നോക്കാം, ഒറിജിൻ ഓഫ് സീക്വൻസ് എന്താ നോക്കാം. Sequence from where replication starts. Any piece of DNA linked to this sequence can be made to replicate within the host cell. Selectable marker എന്താ? It helps in identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of transformants. ഇതിൽ recombinant DNA കേറിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെ മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, മറ്റവരെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. സെലക്ടബിൾ മാർക്കറിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഏതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ സെലക്ടബിൾ മാർക്കറായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാം? ഏതെങ്കിലും ആന്റിബയോട്ടിക്കിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്ന ജീൻസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആംബിസിലിൻ, ക്ലോറംഫെനിക്കോൾ, ടെട്രാസൈക്ലിൻ, കാനാമൈസിൻ. ഇതൊന്നും സാധാരണ ഇക്കോളയിൽ കാണില്ല. ഈക്കോളയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഒരു ഈക്കോളയെ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ആംബിസിലിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ കാനാമൈസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ടെട്രാസൈക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്കിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നുമുള്ള പവർ ഇല്ല. കാരണം ആ പവർ കൊടുക്കുന്ന ജീൻ അതിനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ആക്കി വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെക്ടറിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഈ പറയുന്ന ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആന്റിബയോട്ടിക്കിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്ന ജീനോ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിന് മാത്രം ആ റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ കിട്ടും. നോൺ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിന് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ കിട്ടില്ല. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം എന്താണ്. ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ് പ്രിഫറബിളി സിംഗിൾ. കണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? കൂടുതൽ വരുവാണെങ്കിൽ വെക്ടർ തന്നെ സെവറൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് പോവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീൻ ക്ലോണിങ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെക്ടറിന്റെ പേര് പഠിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആരാ? പ്ലാസ്മിഡ് BR322. ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് PBR322. ഒരു വെക്ടറിന്റെ പേരാണ്, നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വെക്ടറിന്റെ പേരാണ്. ഈ വെക്ടറിൽ നോക്കിയിട്ട് ഈ റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ? ഇതൊക്കെ എന്താ സാധനം? പറയൂ. ഞാനിപ്പോ ഈ അടിയിൽ വരയ്ക്കുന്നില്ലേ, ഇതൊക്കെ എന്താ സാധനങ്ങള്? BAM-H1, SAL1, PVU2, PST1, PVU1, EcoR1. ഇതൊക്കെ എന്താ സാധനങ്ങള്? എന്താ ഇത്? റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് അല്ലേ? അല്ലേ? റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെന്താ? ആംബിസിലിൻ 6, ടെറ്റ് 6 എന്നൊക്കെ എഴുതിക്കണം. എന്താ? അതാണ് സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ.
ഓക്കെ, ഇവിടെ ആംബിസിലിൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീൻ സീക്വൻസ് ആണ്. ആ ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആംബിസിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്കിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മീഡിയത്തില് ആംബിസിലിൻ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടെട്രാസൈക്ലിൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ കാണാം നമുക്ക്. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ വെക്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വെക്ടറിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ വേണം, അതുണ്ട് ഇവിടെ. സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ വേണം, അതുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ് വേണം. PVU2 എത്ര സൈറ്റ് ഉണ്ട്? ഒരു സൈറ്റാ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പല എൻസൈംസിനും സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഓരോ എൻസൈമിനും എത്ര സൈറ്റ് വെച്ചേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ? ഒരു സൈറ്റ് വെച്ചിട്ടേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇനി ഇൻസേർഷൻ ഇൻആക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. എന്തോ ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ആവുന്നു, നമുക്കറിയാം എന്താ ഇൻസേർട്ടഡ് ആവുന്നത്, ഫോറിൻ DNA അല്ലെ? അത് ഇൻസേർട്ടഡ് ആവുമ്പോൾ എന്തിനോ ഒന്നിന് ഇനാക്ടിവേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഇത് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുവാണേ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാം. ഇമാജിൻ ദിസ് ഇസ് എ വെക്ടർ. ഇതൊരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെക്ടർ ആണ് ഞാനിപ്പോ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതൊരു പ്ലാസ്മിഡ് ആണ്, ഇതൊരു വെക്ടർ ആണ്. ആ വെക്ടറിന് ഞാനൊരു ജീൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ കളറിൽ. ഈ ജീൻ എന്താണെന്നറിയോ? ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ജീൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ വെക്ടറിലെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു എലിമിനേറ്റ് ദി നോൺ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സെൽസ്. ഇനി ഇതേ സൈറ്റിൽ തന്നെ, ഇതേ ജീനിൽ തന്നെയാണ് BAM-H1 എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിനെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൈറ്റ് ഒരുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതിന്റെ സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് BAM-H1 എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം വന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് BAM-H1 വെച്ച് ഒരു ഫോറിൻ DNA എടുത്തു, അതേ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് വെക്ടറിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി കട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഫോറിൻ DNA ഇൻസേർട്ടഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും കയറുന്നുണ്ടാവുക. ആ ഫോറിൻ DNA ആണ് ഞാൻ എന്താണ് റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഫോറിൻ DNA ആണ്. ഇവിടെയും രണ്ട് സെനാരിയോസ് ആണ്. വെക്ടറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ്, വെക്ടറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം DNA കേറാതിരിക്കാം, നിർബന്ധമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇതൊന്നും കൈകൊണ്ട് മാനുവലായിട്ട് DNA വെച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വെക്ടർ ഇടുന്നു, അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം വെക്ടറും DNAയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ചു നേരം വെറുതെ വെക്കുന്നു, ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ വെക്ടറിലോട്ട് DNA കേറിയിട്ടുണ്ടാവാം, കേറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഡിപ്പെൻസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസേർഷൻ ഇൻആക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നടക്കും. അതെന്താണെന്നൊന്ന് പറയോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന്. ഇവിടെ ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനിന് എന്ത് പറ്റുന്നു പറയോ? വേഗം പറയൂ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഫോറിൻ DNA കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീനിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വേറൊരു DNA വന്ന് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനിന് ഇവിടെ ഇനാക്ടിവേഷൻ സംഭവിക്കും. അതിനെയാണ് ഇൻസേർഷൻ ഇനാക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിപ്പോ ഒരു പകുതി സമയമായില്ലേ, ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ. 2 minutes. ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം, ഒരു സെക്കൻഡ്.
കിട്ടിയോ? കിട്ടിയോ ആൻസർ? The main steps in the formation of recombinant DNA are given below. Arrange these steps in correct sequence. പറയൂ. എല്ലാരും പോയോ? ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് 5 മിനിറ്റ് തന്നെയാണല്ലോ. ഹലോ. ആദ്യത്തെ ആൻസർ എന്താ കിട്ടിയേ? ഇത് കഴിഞ്ഞ പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ അതൊന്നൊരു മാറ്റം വരുത്തി എഴുതിക്കുന്നതാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബോണസ് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നിരുന്നു. സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് പറയൂ വേഗം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ സെലക്ടബിൾ മാർക്കറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇത് ഏത് ആൻസർ വരാം? ബിയോ? അതായത് ആദ്യം DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം. ശരിയാണ്. ഫസ്റ്റ് DNA ഹാസ് ടു ബി ഐസൊലേറ്റഡ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആക്കും. ഓക്കെ, കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം PCR വഴി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വെക്ടർ റീകോമ്പിനന്റ് ആക്കിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ ഹോസ്റ്റിലോട്ട് കൊടുക്കാം. ആൻസർ വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ബി. ഇനി എന്താ 3ന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. 3 during the purification process of recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol. ഞാൻ 21 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 23ലും 21ലും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണ് ചിൽഡ് എത്തനോൾ വരുമ്പോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ്? What is precipitating when you add chilled ethanol during the purification process? ഏതാണ്? DNA. Correct ആണ്. DNA. Upon exposure to UV radiation, DNA stained with deuterium bromide will show. നമ്മൾ DNA വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് we will stain them. Bright orange color. Bright orange color. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് ആണോ റെഡ് ആണോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത്. It's bright orange color. Okay. ഇനി 5th one. Restriction in nucleases recognizes specific sequence to cut DNA known as palindromic nucleotide sequence. ശരിയാണോ? ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനെ അത് പാലിയൻഡ്രോമിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ? അടുത്തത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇൻ ന്യൂക്ലിയസ് കട്ട് ദ DNA strand a little away from the center of palindromic site. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈക്കോളയുടെ കേസ് എക്കോ R1ന്റെ കേസ് കണ്ടു. GAATT സോറി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാം അതിന്റെ സീക്വൻസ്. ഇതാണ് ഈക്കോളയുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സീക്വൻസ് കാണാം. GAATTC ശരിയല്ലേ? ഇതിന്റെ സെൻട്രലാണോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അല്ലല്ലോ. സെൻട്രിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി ഗ്വാനിന്റെയും അഡിനിന്റെ ഇടയിലല്ലേ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? എവിടെയല്ലേ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ നോക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റിക്കി എൻഡ്സ് കിട്ടുന്നത്. സ്റ്റിക്കി എൻഡ്സ്, ഓവർ ഹാങ്ങിങ്സ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് രണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? ശരിയാണോ? അടുത്ത which of the following is not a desirable feature of cloning vector? ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറിന്റെ ഡിസൈറബിൾ ഫീച്ചർ അല്ലാത്തത്. മാർക്കർ ജീൻ, സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ വേണം. സിംഗിൾ റെക്കഗ്നിഷൻ സൈറ്റ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ എൻസൈം. ശരിയാണ്. എക്കോ R1 ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു സൈറ്റ്, PVU ആണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ സൈറ്റ്. പ്രസൻസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ. ശരിയാണ്, ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ വേണം. സി കറക്റ്റ് ആണോ? കൂടുതൽ റെക്കഗ്നിഷൻ സൈറ്റ് നല്ലതാണോ? അല്ലല്ലോ. കൂടുതൽ സൈറ്റ് വന്ന് എന്താണ്ടാവുക? നമ്മുടെ പ്ലാസ്മിഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് പോകും അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ വരെ സി അല്ലേ? അടുത്തത് ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് PCR ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൊടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഏത് സ്റ്റെപ്പിനെ ആയിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുക? During the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps of PCR will be affected first?
ഏതിനാണ് നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ടത്? ഏതിനാണ്? ഏതൊക്കെ 3 സ്റ്റെപ്പുകൾ PCR-ന്റെ? ഡീനാച്ചുറേഷൻ, അനീലിംഗ്, എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഏതാണ് സ്റ്റെപ്പ്? പറഞ്ഞോളൂ. ഡീനാച്ചുറേഷൻ. കറക്റ്റ്. അതായത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു DNA-നെ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അതിന് വേണ്ട എൻസൈംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഇവിടെ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എൻസൈംസ് അല്ല, നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡീനാച്ചുറേഷൻ തന്നെ നടക്കില്ല. ഓക്കെ. A specific recognition sequence identified by endonucleases to make cut at specific position within DNAs. DNA കട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവര് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്പെഷ്യൽ സീക്വൻസ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? Palindromic sequence. Which of the following is the correct sequence of steps in PCR? രണ്ട് ഓപ്ഷനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. That is necessary. That is required actually. PCR-ന്റെ correct order of steps. Option B. Option B. Denaturation, annealing, extension. ആദ്യം അവരെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കുന്നു, പ്രൈമർ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു, അതാണ് അനീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈമറിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഇനി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പ്ലാസ്മിഡിന്റെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസർഷൻ ആക്ടിവേഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിന്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ? മനസ്സിലായോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് PBr 322, അതില് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിന്റെ സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഏതാ സൈറ്റ്? PST1. അത് ഇരിക്കുന്നത് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഓക്കെ. ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാ? ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്ന ജീനാണ്. ഇത് PBr 322 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത് PBr 322 ആണെന്ന്. സോറി, ഞാൻ ശരി പോട്ടെ. ഇവിടെ ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ഈ വെക്ടർ ഏത് ഈക്വാളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ ഈക്വാളിക്ക് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ട്വിസ്റ്റ് എന്താണ്? ഇതേ ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിലാണ് PST1 എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന്റെ സൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. PST1-ന് എൻസൈം ഇരിക്കുന്നത്, സൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് PSTക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പോ നമുക്കൊരു ഫോറിൻ ജീനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന PST വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം. PST വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും DNA കയറാൻ പോകുന്നത്? DNA കയറാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന അതായത് PST1-ന്റെ സൈറ്റ് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് DNA കയറുക. അവിടെയല്ലേ കട്ട് വരുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ DNA കയറി എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ എന്താ പറ്റുക? ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ എന്താ പറ്റുക? പറ. ഈ ജീനിന് എന്ത് പറ്റും? ആ ജീനിന്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു സൈറ്റ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോറിൻ DNA ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജീനിന്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീൻ ഏതാ? ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദാറ്റ് ജീൻ? ആ ജീനിന് എന്ത് പറ്റും? അത് വളരെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവോ? ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് തുടരുവോ? അതോ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആവോ? എന്താവുന്നേ? നിങ്ങൾക്ക് മോളിക്കുലർ ബയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും, ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് DNA സീക്വൻസ് വേണം. ഒരു കറക്റ്റ് DNA സീക്വൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു കറക്റ്റ് mRNA വരും, അതിൽ നിന്നൊരു കറക്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ വരും. ഇവിടെ ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീൻ സീക്വൻസ് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നിങ്ങൾ പുതിയൊരാളെ കയറ്റി, അപ്പൊ ആ സീക്വൻസ് കംപ്ലീറ്റ് മാറിക്കാണില്ലേ? ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീന്റെ സീക്വൻസ് കംപ്ലീറ്റ് മാറിക്കാണില്ലേ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് mRNA മര്യാദയ്ക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമോ?
ഇല്ല, അത് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോവില്ലേ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻസേർഷൻ ഇനാക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇനി എന്താ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്താ ഇവിടുത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇൻസേർഷൻ ഇനാക്ടിവേഷൻ ആണ്. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി ചോദിക്കുവാണ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോറിൻ DNA ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു RDNA പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതിപ്പോ ഒരു RDNA ആണ്, റീകോമിനന്റ് DNA ആണ്. പ്ലാസ്മിഡിലോട്ട് ഫോറിൻ DNA കയറ്റി. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈക്കോളൈ സ്ട്രെയിനിലോട്ട് കൊടുത്തു. ഒരു ഈക്കോളൈ, ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഈക്കോളൈ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതാണ് ഈക്കോളൈ. നമ്മൾ ആ ഈക്കോളയിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ റീകോമിനന്റ് DNA കൊടുത്തു. അതായത് ഇത് വെക്ടർ ആണ്. ആ വെക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ട്? നമ്മുടെ ഫോറിൻ DNA ഉണ്ട്. ഫോറിൻ DNA ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ഈക്കോളയ്ക്ക് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഉണ്ടോ? പവർ ഇല്ലേ? ഈക്കോളയ്ക്ക് ആംബിസിലിൻ പവർ ഉണ്ടോ? പവർ ഇല്ലേ? അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആംബിസിലിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ? ഇല്ലേ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇൻസേർഷൻ ആൻഡ് ആക്ടിവേഷൻ നടന്നു. ഈക്കോളയ്ക്ക് റീകോമിനന്റ് DNA കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതില് ഫോറിൻ DNA ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യം അതായിരുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആവശ്യം ഈക്കോളൈനെ കൊണ്ട് ആംബിസിലിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. Our aim was to give the RDNA, അല്ലെങ്കിൽ our aim was to give the foreign DNA to the E. coli, so that we succeed, right? Okay, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞേ. It will be able to produce a novel protein with dual ability. Actually, അത് ഇതിനായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആൻസർ ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി എന്താ? It will lead to lysis of the cell. Okay, cell lysis ആവുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല ഇവിടെ. The transformed cells will have the ability to resist ampicillin as well as produce beta galactoside. ബീറ്റ ഗാലക്ടോസൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ അതിന്റെ ജീൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? ഇൻസേർട്ടിങ് എ ജീൻ ഫോർ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസൈഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. പക്ഷെ അതിനെ ആംബിസിലിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? ഇറ്റ് ഹാസ് ദി എബിലിറ്റി ടു റെസിസ്റ്റ് ആംബിസിലിൻ. അത് ശരിയാണോ? അല്ല. ഇപ്പൊ ആൻസർ ഏതാ വരിക? ഓപ്ഷൻ ബി. ഓപ്ഷൻ ബി. ക്ലിയർ ആയോ? ചെറിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ. ഒരു ഫോറിൻ DNA നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആയി. നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കറിനെയാണ് ഇൻസേർഷൻ ഇനാക്ടിവേഷൻ ചെയ്യുക. ട്രാൻസ്ഫോമഡിനെയും നോൺ ട്രാൻസ്ഫോമഡിനെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ റീകോമിനന്റ് നോൺ റീകോമിനന്റ് തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ. 11th question. Which one of the following statement is not true regarding gel electrophoresis technique? Not true. ഈ 3 ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് റോങ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ശരിയാണോ? DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് യൂസ് ചെയ്യോ? ശരിയാണോ? ആണ്. ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളർഡ് ബാൻഡ്സ് ആണോ നമുക്ക് കാണുന്നത് UV ലൈറ്റില്? ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളർ ബാൻഡ് ആണോ നമ്മൾ UV ലൈറ്റിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത്? എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ. എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് വെച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളർ തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. നമ്മളിവിടെ വേറെ ക്രോമോജനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് വെച്ചിട്ട് DNA കാണുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത്. എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഈ എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡിന്റെ കാര്യം അവർ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറിന്റെ കാര്യം ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കാണാൻ കൂടാതെ അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടും എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡും ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറുമാണ്. ആ ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട്. ഇതും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് പോകണ്ട എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വാങ്ങിച്ചോളൂ മാർക്ക്. അങ്ങനത്തെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നാണ് ഇതൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഇതും തെറ്റിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് വേറെ കാര്യം. അടുത്തത്, polymerase chain reaction is used for DNA amplification. ശരിയാണോ? DNA മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ? Okay, ampicillin resistant gene is used as a selectable marker to check transformation. Transformed ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാർക്കർ ആണ് ampicillin resistant gene. ശരിയാണോ? സെലക്ടബിൾ മാർക്കറിന് എക്സാമ്പിൾ അല്ല ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻസ്. ശരിയാണ്. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരാള് മറ്റൊരാളുടെ എന്തല്ല? എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാലോ. ഓക്കെ.
അടുത്ത എന്താ പാലിൻഡ്രോമിക് സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ നോക്കണ്ടേ പാലിൻഡ്രോമിക് സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ? രണ്ട് സ്റ്റാൻഡിലും 5 പ്രൈം എൻഡ് മുതൽ 3 പ്രൈം എൻഡ് വരെ വായിക്കുക. ഒരേപോലെയാണോ നോക്കുക. ഇത് നോക്കുക. ഇവിടെ 5 പ്രൈം എൻഡിൽ ജി ആണ് കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെയും 5 പ്രൈം എൻഡിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ജി ആണ്. ജി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിടക്കുന്നത് ടി ആണ്. ഇവിടെ ജി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിടക്കുന്നത് എന്താ? ഇ ആണ്. അപ്പൊ അത് പാലിൻഡ്രോം ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സീക്വൻസ് നോക്കാതെ ഇവിടെ നോക്കുക. ജി ജി എ എ എ എ ടി 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 സി സി കണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡും വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപോലത്തെ സീക്വൻസ് വരുമോ നോക്കാം. ഇതാണ് പാലിൻഡ്രോമിക് സീക്വൻസ്. The sequence that control the copy number of the linked DNA with the vector. ഒരു ഫോറിൻ DNA നമ്മളൊരു വെക്ടറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്രത്തോളം കോപ്പി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? കോപ്പി ഉണ്ടാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും? പാലിൻഡ്രോമിക് സീക്വൻസ് ആണോ, റെക്കഗ്നിഷൻ സൈറ്റ് ആണോ, സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ആണോ, ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ? ഏതാണ്? കോപ്പി നമ്പർ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം കോപ്പി ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത്, എത്രത്തോളം പ്രാവശ്യം അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. എന്തിനെയായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എന്തിനായിരിക്കും? ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ. റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ with regard to restriction enzyme. They are useful in genetic engineering. Yes. Sticky ends facilitate the action of DNA ligase. Sticky ends എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എൻഡുകൾ വരുവാണെങ്കിൽ DNA ligase-നെ ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ശരിയാണ്. Each restriction enzyme functions by inspecting the length of DNA sequence. ശരിയാണ്. Recognition sequence നോക്കി അവിടെയാണ് കട്ട് വരുത്തുന്നത്. Hint to always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 4 base pairs. ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹിന്റ് ടു കട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്റ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 ബേസ് പെയർ ആണ്. 4 ബേസ് പെയർ അല്ല, 6 ആണ്. അപ്പൊ അതല്ലേ റോങ് വരാൻ പോകുന്നത്. ബാക്കി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെല്ലാം ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് കേട്ടോ. തെർമസ് അക്വാറ്റിക്കസ് BT നിങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടില്ല. തെർമസ് അക്വാറ്റിക്കസ് മാച്ച് ചെയ്താ വരുന്നത്. തെർമസ് അക്വാറ്റിക്കസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്തെടുത്തത്? ടാക് പോളിമറൈസ് എടുത്തത്. PCR വേണ്ട എൻസൈം. ഓക്കെ. അഗ്രോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂമിഫേഷൻസ് നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല, അത് ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ ആണ്. സാൽമണല്ല ടൈഫിമോറിയം സാൽമണല്ലയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ. കോഹനൻ ബോയർ കൂടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന RDNA മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത പ്ലാസ്മിഡ് സാൽമണല്ല ടൈഫിമോറിയത്തിന്റെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഇതാണ് വരിക കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ കോഹനൻ ബോയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റീകോംബിനന്റ് DNA ടെക്നോളജിയുടെ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നുണ്ട്. 2 സയന്റിസ്റ്റുമാരും അവർ യൂസ് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത DNA മോളിക്യൂളിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ വരുന്നുണ്ട് സാൽമണല്ല. ഓക്കെ. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് പെയർ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ്. കറക്റ്റ് പെയർ. ന്യൂക്ലിയസ്. സെപ്പറേറ്റ് ദ 2 strands ഓഫ് DNA. ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അവർ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി 2 സ്റ്റാൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന്. ശരിയാണോ? ശരിയാണോ? ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ബോൺ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അല്ലാണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. എക്സോന്യൂക്ലിയസ് കട്ട് DNA വിത്തിൻ ദ കട്ട് വിത്തിൻ പൊസിഷൻസ്. അതായത് എക്സോന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതൊരു DNA ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കട്ട് വരുത്തുന്നു. അങ്ങനെയാണോ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ചെയ്യുന്നത്? എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ചെയ്യുന്നത്? എക്സോന്യൂക്ലിയസ് അറ്റത്തുനിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്യുക. എൻഡോന്യൂക്ലിയസുകളാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതും റോങ് അല്ലേ? ഇത് റോങ് ആണ്, ഇത് റോങ് ആണ്. ലിഗേസോ ജോയിൻ 2 DNA മോളിക്യൂൾസ്, അത് ശരിയാണ് അല്ലെ? ലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക, ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പോളിമറൈസ് റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ദേ ആർ നോട്ട് ഫോർ ബ്രേക്കിംഗ് ദ DNA into fragments. ഏത് ആൻസർ വരിക? സി. In Gila electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of വീണ്ടും അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Etherium bromide, light UV. DNA precipitation out of a mixture of molecule can be achieved by treatment with a DNA precipitate DNA. ഏത് കെമിക്കലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ചിൽഡത്ത്.
ഇതിലത്തെ റോങ് വേഗം പറയൂ. റോങ് ഏതാണ്? വീണ്ടും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണ്ടേ? വേഗം 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 പറയാം കേട്ടോ. അവർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചില സ്പെഷ്യൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സീക്വൻസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യമല്ലേ? സ്പെസിഫിക് പാലിയൻഡ്രോമിക് സീക്വൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ശരിയാണ്. അവർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്ക് ബോണിനെയാണ്. ശരിയാണ്. ഇനി എന്താ തെറ്റ് വരുന്നത്? കാരണം എന്താ? വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു. അവര് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡും കട്ട് ചെയ്യും. ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മാത്രമല്ല, they may cut in both strands. 22 ആയിട്ടില്ല, പറഞ്ഞുതരാം. What is the criteria for DNA fragments movement on agar gel? വേഗം പറഞ്ഞോ. DNA നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ആനോഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഏത് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ചെറുതാണോ വലുതാണോ? Smaller. Smaller the fragments, farther they moves. Correct ആണല്ലോ? Okay. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസർഷൻ ആൻഡ് ആക്ടിവേഷൻ എന്താണെന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ? ഇൻസർഷൻ ആക്ടിവേഷൻ കിട്ടിയില്ലേ? ഇതേപോലെ ഇൻസർഷൻ ആൻഡ് ആക്ടിവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ആണ് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന വേറൊരു സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ഉണ്ട്. അതാണ് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ജീൻ. അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ എൻസൈം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ബ്ലൂ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ബ്ലൂ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ ക്രോമോജനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇതൊരു വെക്ടർ ഇതിലെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എൻസൈം ആണ്, ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ്. ഈ എൻസൈം ഇൻടാക്ട് ആണ്, ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ എൻസൈം ഉണ്ടാകും. അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ ആംബിസിലിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ കോളനീസ് വരും. കോളനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ കാണുക കോളനി ആയിട്ടാണ് കാണുക അതിനെ വളർത്തുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട് പോലെയൊക്കെ കാണും, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ലാബില്. എനിവേസ്, ഇനി ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എൻസൈമിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ ജീനിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോ ഈ എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യും? ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും ബ്ലൂ കളർ വരില്ല. കാരണം എന്താ? എൻസൈം ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആയി പോയി ഡ്യൂ ടു ദി ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ DNA. സോ ബ്ലൂ കളർ കോളനി ആയിരിക്കില്ല അവർ കാണിക്കുക. എന്താണ്? കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള കോളനി ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ആണ് സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ. അങ്ങനെ ഇൻസർഷൻ ആക്ടിവേഷൻ സംഭവിക്കുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോളനീസിന്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും? ബ്ലൂ ആണോ കളർലെസ് ആണോ? ഏതായിരിക്കും? ഏതായിരിക്കും? കളർലെസ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇൻസർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ കളർലെസ് കോളനീസ് കാണിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? ഇൻസർഷൻ ആൻഡ് ആക്ടിവേഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അടുത്തത് വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് ഏതാണോ, നമുക്ക് ആർക്കാണ് ഫോറിൻ DNA കൊടുക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വെക്ടർ മാറും. ഇപ്പൊ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്ലാസ്മിഡുകളാണ്. ഇനി പ്ലാന്റ് ആണ് ഹോസ്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റിലോട്ടാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വെക്ടർ ആണ് അഗ്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസ്. അഗ്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ബാക്ടീരിയം ആണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ പ്ലാന്റിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ്. അപ്പൊ അതില് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ട് ആ ബാക്ടീരിയക്ക്. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് TI പ്ലാസ്മിഡ്. അതിനെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു വെക്ടർ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പൊ പ്ലാന്റ് ആണ് ഹോസ്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് അഗ്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസ് ഒരു വെക്ടർ ആക്കി എടുക്കാം. ആനിമൽ സെൽസിലോട്ട് നമ്മുടെ സെൽസിൽ ആനിമൽ സെൽസിലോട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു വെക്ടർ ആണ് റിട്രോ വൈറസുകൾ. അതായത് റിട്രോ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RNA ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയി RNA യിൽ നിന്നും DNA ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് വൈറസുകൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിൽ പഠിക്കും. അവരെയാണ് റിട്രോ വൈറസുകൾ എന്ന് പറയാം. നമ്മളെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വൈറസുകളാണ് ഇവര്, റിട്രോ വൈറസുകൾ. അവരെ നമുക്ക് ഡിസാം ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഡിസാം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പാത്തോജനിക് അല്ലാണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം, കാരണം അവര് നേരെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെ ആദ്യം ഡിസാം ചെയ്യുക, അവരെ ഹാംലെസ് ആക്കാം, മേക്ക് ദം ഹാംലെസ്.
അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവരെ വെക്ടർ ആക്കി എടുക്കാം. ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ ഏത് വെക്ടർ? അഗ്രോബാക്ടീരിയം. ആനിമൽ സെൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു സൂട്ടബിൾ വെക്ടർ ഏതാണ്? റിട്രോവൈറസ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇനി ഹോസ്റ്റിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അടുത്തത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുവാണ് ഈ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് ഈക്കോളെ ആണെങ്കിൽ ഈക്കോളെ അവര് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന RDNA എടുക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ല. അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് ആദ്യം റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ആദ്യം ഈ പറയുന്ന ഹോസ്റ്റിനെ കാൽസ്യം പോലുള്ള അയോൺസ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു ഹീറ്റ് ഷോക്ക് കൊടുക്കുക. ഹീറ്റ് ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ആദ്യം സെല്ലിൽ വെക്കുക. അതിനുശേഷം അതായത് ഇൻക്യുബേറ്റിംഗ് ദ സെൽസ് വിത്ത് റീകോമിനന്റ് DNA ഓൺ ഐസ് ഫോളോഡ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് ദം ബ്രീഫ്ലി അറ്റ് 42 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. വീണ്ടും ഐസിൽ ഒരു ഹീറ്റ് ഷോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മെംബ്രെയിൻസിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്ന് ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഫോറിൻ DNA ഈ സെല്ലിലോട്ട് കയറിക്കോളും. അതായത് നമ്മുടെ DNA ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, നമ്മുടെ ഫോറിൻ RDNA ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറണം. പെട്ടെന്നൊന്നും കയറില്ല. അതിനുവേണ്ടി ഈക്കോളിനെ നമുക്കത് കോമ്പിറ്റന്റ് ആക്കണം. കോമ്പിറ്റന്റ് ആക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം കാൽസ്യം പോലുള്ള അയോൺസ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു ഹീറ്റ് ഷോക്ക് കൊടുക്കുക. ഐസിൽ വെക്കുക, ചൂടിൽ വെക്കുക, ഐസിൽ വെക്കുക. അപ്പൊ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും. ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മുടെ DNA അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിപ്പോക്കോളും. ഇനി ആനിമൽ സെൽസിലോട്ടാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ. എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ന്യൂക്ലിയസിലോട്ട്. RDNA ഡയറക്ട്ലി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് ആനിമൽ സെല്ലിലോട്ടാണ് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ. ഇനി പ്ലാന്റ്സിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ബയോലിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഗൺ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ചെറിയ ചെറിയ ഗോൾഡിന്റെയോ ടങ്സ്റ്റന്റെയോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എടുക്കുക. ചെറിയ ചെറിയ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടങ്സ്റ്റൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് എടുക്കുക. അതിനെ നമ്മുടെ DNA വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഷൂട്ട് ചെയ്യുക. ജീൻ ഗൺ എന്ന് പറയും. പ്ലാന്റ്സിനാണ് പറയുന്നത്. സെൽസ് ആർ ബോംബാർഡഡ് വിത്ത് particles of microparticles of gold or tungsten and which are coated with DNA. ബയോലിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഗൺ എന്ന് പറയും. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസാംഡ് പാത്തജൻ വെക്ടേഴ്സ്, റിട്രോവൈറസ് പോലുള്ള വെക്ടേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഡിസാം ചെയ്തതിനു ശേഷം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈക്കോളയിലോട്ട് ഒരു ജീനിനെ കൊടുത്തു. അവിടെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുവാണെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീനെ പറയുന്ന പേരാണ് റീകോമിനന്റ് പ്രോട്ടീൻ. അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈക്കോളയാണ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈക്കോളയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ജീൻ. ആ ജീൻ നമ്മൾ ആ ഹോസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നു. ആ ഹോസ്റ്റ് ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിന് നമ്മൾ റീകോമിനന്റ് പ്രോട്ടീൻ എന്നാ പറയാ. കാരണം ഹെട്രോലോഗസ് ഹോസ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഹോസ്റ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു ജീൻ ഇല്ല. വേറൊരു ജീൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കേം എ ഹെട്രോലോഗസ് ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് റീകോമിനന്റ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും. ഇനി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത ഈക്കോളയിനെ നമുക്ക് ചെറിയ സ്കെയിലിൽ ലാബിൽ വെച്ച് വളർത്താൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വെസലിലിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന വെസലാണ് ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഇവരെ കൾച്ചർ ചെയ്യാനും ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീനെ നമുക്ക് എടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നതാണ് ബയോ റിയാക്ടർ. ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് സ്റ്റിറിംഗ് ടൈപ്പ് ആണ്. സ്റ്റിർ ടാങ്ക് റിയാക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഡയഗ്രാമും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിർ ടാങ്ക് ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, ഒരു വലിയ വെസല് പോലത്തെ സംഭവം. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത്. കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ, pH, ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് മാറ്റും. ഇതൊക്കെ എയറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ബയോ റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി പ്രൊഡക്ഷന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ബാക്കി വരുന്ന സെപ്പറേഷനും പ്യൂരിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസിംഗ് എന്ന് പറയാം. പേജ് നമ്പർ 22 ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ ബിഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ്. ഇപ്പൊ ഇൻസുലിൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ, ഈക്കോളൈ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന്റെ കൺട്രോൾ ഒക്കെ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ സെപ്പറേഷൻ, പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, അതായത് പ്രൊഡക്ഷന് ശേഷം വരുന്ന ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് സെപ്പറേഷൻ, പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസിംഗ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസിംഗ് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബയോടെക്നോളജി. സി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. പ്ലസ് അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്, അതായത് നമുക്ക്
പഠിക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഓർത്ത് വെക്കാം. ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് DNA, ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ, പിന്നെന്താണ് അഗാറോസ് ജെല്ല് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്, RDNA ആക്കുന്നു, ഹോസ്റ്റിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് കൾച്ചർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഡൗൺ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. പിന്നെന്താണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറിൽ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണമെന്ന് പഠിക്കാം. ഇൻസേർഷൻ ആൻഡ് ആക്ടിവേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം. അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകൾ. ഓക്കെ, അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ഇത് വരെ കേട്ടോ, മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഇനി അടുത്തതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കുകളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ. മുന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പോർഷൻസ് എടുത്ത് അവർ ഈ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്താണെന്നറിയോ? ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ, പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്കൊരു ചെറിയ പ്ലാന്റ് പാർട്ട്, ഒരു ലീഫോ ഒരു സ്റ്റെമ്മിന്റെ ചെറിയ പോർഷനോ റൂട്ടിന്റെ ചെറിയ പോർഷനോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് ലാബില് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചെടിയാക്കി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ. ശരിയാണോ? ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു പ്ലാന്റിന്റെ പീസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ലാബില് അതിനൊരു ചെടിയാക്കി മാറ്റി വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഹോൾ പ്ലാന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന പ്ലാന്റ് പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പ്ലാന്റ്. എക്സ്പ്ലാന്റ് എന്താ നോക്കിയേ? എനി പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ആൻഡ് ഗ്രോൺ ഇൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്. ഒബ്വിയസ്ലി സ്റ്റെറൈൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോ ഫംഗസ് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. സ്റ്റെറൈൽ കണ്ടീഷൻസിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം. ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഒബ്വിയസ്ലി ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു കാർബൺ സോഴ്സ് വേണം, സുക്രോസ് എങ്ങാനും ആഡ് ചെയ്യും, വൈറ്റമിൻസ് വേണം, ബാക്കി സോൾട്ടുകൾ വേണം, അമൈനോ ആസിഡ്സ് വേണം, പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് വേണം. ഒരു പ്ലാന്റിന് മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നോ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലാന്റിൽ നിന്ന്, ഈവൻ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹോൾ പ്ലാന്റ് കൂടി റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ കപ്പാസിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻസി. ആ പ്ലാന്റ് സെൽസ് ടോട്ടിപ്പൊട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. The capacity to generate a whole plant from any cell or explant is called totipotency. ഇനി ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്തില് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. By application of these methods, it is possible to achieve propagation of large number of plants in very short duration. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റിനോട് ജനറ്റിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ സോമ ക്ലോൺസ് എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ പ്ലാന്റിന്റെ ചെറിയൊരു പാർട്ട് എക്സ്പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതൊരു അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ നടക്കുന്നത്? അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ നടക്കുന്നത്? ഇവിടെ വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റിനോട് ജനറ്റിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ കുഞ്ഞു ചെടികളൊക്കെ. ഒരേപോലത്തെ ആയിരിക്കില്ല എല്ലാവരും. സോ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോമ ക്ലോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Each of these plants will be genetically identical to the original plant from which they were grown, and that is why they are called soma clones എന്ന് വിളിക്കും. ഇനി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ കൊണ്ടുള്ള വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വൈറസ് ഫ്രീ പ്ലാന്റ്സിനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. വൈറസ് ഫ്രീ പ്ലാന്റ്സ്, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോയിങ് പാർട്ട് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡിങ് പാർട്ട് ആണ്. ഡിവൈഡിങ് പാർട്ട് അത് ഷൂട്ടിന്റെ ടിപ്പിൽ കാണാം, റൂട്ടിന്റെ ടിപ്പിൽ കാണാം, ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പിക്കൽ പൊസിഷനിൽ കാണാം, ആക്സിലറി പൊസിഷനിൽ കാണാം, ഒക്കെ ഉണ്ട് മെരിസ്റ്റം. ഈ മെരിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഇവർ ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് ആണ്. അതായത് ഒരു സെൽ ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ വേഗം തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഹോൾ പ്ലാന്റ് ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ സമയത്തും അവരുടെ മെരിസ്റ്റത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ആ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കാണില്ല. കാരണം വൈറസിന് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഈവൻ ഇഫ് ദ ഹോൾ പ്ലാന്റ് ഇസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് വൺ, എന്താണ് അവരുടെ മെരിസ്റ്റം വൈറസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ മെരിസ്റ്റത്തിന് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് കിട്ടാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് മൊത്തം വൈറസ് വന്നു പോയി, ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഇല്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിന്ന് ഒരു വൈറസ് ഫ്രീ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കാം, ഒരു ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കാം? നിങ്ങൾക്ക് ആ മെരിസ്റ്റം എടുത്ത് കൾച്ചർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണിത്. Even if the plant is infected with the virus, the meristem part will be free of virus.
So that can be removed and can be grown in vitro to obtain virus-free plants. ഇനി പ്ലാന്റ് സെല്ല് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സെല്ലാണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ഒരു സെൽ വോൾ ഉണ്ട്. ഈ സെൽ വോളിനെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാക്കി ഭാഗം that is surrounded by plasma membrane അതാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാന്റ് സെൽ വിത്തൗട്ട് സെൽ വോൾ. ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് സെൽ വോൾ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം. അത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാക്കി ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഈ പല പ്ലാന്റിന്റെയും പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാം ലാബില്. രണ്ട് വേറെ വേറെ പ്ലാന്റുകളുടെ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യാം. See, isolated protoplast from two different varieties of plants can be fused to get hybrid protoplast. അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ പ്ലാന്റ് ആക്കി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഈ ടെക്നിക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ നിന്നും സെൽ വോൾ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what you get is protoplast. രണ്ട് പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റികളുടെ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാം. ആ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ ടെക്നിക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ചെടികളെ പറയുന്ന പേര് സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡ്സ് എന്നും പറയും. ഇനി ഇത് ആക്ച്വൽ ബയോടെക്നോളജി അപ്ലിക്കേഷൻസിലോട്ട് പോവാണ്. ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ DNA ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആണ്. ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ DNA ആൾട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആണ്. സോ ദീസ് ആർ ദി ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നമുക്ക് കുറച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കാനുള്ളത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ ബയോടെക്നോളജി അപ്ലിക്കേഷൻസ്, മെഡിസിൻ ഫീൽഡിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ്, മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം. അഗ്രികൾച്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പെസ്റ്റിസൈഡ്, ഇൻസെക്ടിസൈഡ് അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി വഴി നമുക്ക് ഈ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്, പെസ്റ്റിസൈഡ് അതിന്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തേത്. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ? BT കോട്ടൺ ആണ്. ഇനി ഞാൻ പറയില്ലേ, നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ, വാട്ട് ഇസ് BT? BT എന്താ? Bacillus thuringiensis. What is it? അതെന്താ സാധനം? എന്താ ഓർഗാനിസം അത്? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ ആൻസർ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. വാട്ട് ഇസ് BT? Bacillus thuringiensis. What is it? അതെന്താ? അത് പ്ലാന്റ് ആണോ, ആനിമൽ ആണോ, ബാക്ടീരിയ ആണോ? ബാക്ടീരിയ. അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? അതിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോക്സിക് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? ആ ടോക്സിക് പ്രോട്ടീന്റെ പേരെന്താ? ക്രൈ പ്രോട്ടീൻസ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? ക്രിസ്റ്റൽ ക്രൈ, ശരിയല്ലേ? ആ, ക്രൈ പ്രോട്ടീൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻസിന് ഇൻസെക്റ്റിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഏതൊക്കെ ഇൻസെക്ട് ആണെന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ലെപ്പിഡോപ്റ്ററൻസ്, കോളിയോപ്റ്ററൻസ്, ഡിപ്റ്ററൻസ്, അതൊന്ന് വായിച്ചു വെക്കണേ. അവര് ചിലപ്പോ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, എനിവേസ് ഇൻസെക്റ്റിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ BT-നെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കും മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കും നമ്മള്. ഈ BT-നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസെക്റ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന്റെ ജീൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ? BT-യില് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആർക്ക് കൊടുത്തു? ആർക്കാ കൊടുത്തത്? നമ്മളിവിടെ ഇവിടുത്തെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ഏതാ? കോട്ടൺ പ്ലാന്റ് അല്ലേ? കോട്ടൺ പ്ലാന്റ് അല്ലേ? കോട്ടൺ പ്ലാന്റിലോട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കോട്ടൺ പ്ലാന്റിന് ആ ജീൻ കിട്ടി. കോട്ടൺ പ്ലാന്റ് ആ ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോട്ടൺ പ്ലാന്റിനെ ഇൻസെക്റ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതല്ലേ തിയറി? ശരിയാണോ? BT-യിൽ നിന്ന് ജീൻ എടുക്കുന്നു, ജീൻ എടുത്ത് കോട്ടന് കൊടുക്കുന്നു, കോട്ടൺ എന്തായി? BT കോട്ടനായി. ശരിയാണോ? ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ഈ പ്രോട്ടീന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ പ്രോട്ടീൻ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ്. അത് എപ്പോഴാ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത്? എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് ഇൻസെക്റ്റിന്റെ ലാർവയുടെ അല്ലെ? ഇൻസെക്റ്റിന്റെ എന്താണ് ഗട്ടില് പോയി, ആ ഗട്ടിലെ ആൽക്കലൈൻ pH ആണ്. ആ ആൽക്കലൈൻ pHലോട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുമ്പോഴാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ടോക്സിൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നത്. ശരിയാണോ? അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്.
It gets activated in when once it get exposed to the alkaline pH of the gut. എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അത് ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന്റെ മിഡ്ഗട്ടില് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിനെ ലൈസ് ചെയ്യും, കേടാക്കും, അവിടെ പോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും, അങ്ങനെ സെൽ എന്ത് ചെയ്യും? ലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകും. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തൊരു പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാന്റ് ആണ്. നമ്മള് മെലൈഡോഗൈന ഇൻകോഗ്നിഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെമറ്റോഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ടുബാക്കോ പ്ലാന്റിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ നിമറ്റോഡിന്റെ പേരെന്താണ്? മെലൈഡോഗൈന ഇൻകോഗ്നിഷ്യ. പേര് ഓർത്തു വെക്കാം. ഇത് ഏത് പ്ലാന്റിനെയാണ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ടുബാക്കോ പ്ലാന്റിനെയാണ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, റൂട്ടിനെ. ഇതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ടെക്നോളജി ഏതാണ്? RNA ഇന്റർഫറൻസ്. ക്ലിയർ ആയോ? RNA ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തത്. RNA ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? mRNA സൈലൻസിങ് ആണ്. mRNA സൈലൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു mRNA പ്രോട്ടീൻ ആകാതെ നോക്കുക. നമുക്കറിയാം, സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ നിങ്ങൾക്കറിയാം, DNA-യിൽ നിന്ന് mRNA ഉണ്ടാകുന്നു, mRNA-യിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ mRNA-യിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകാതെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സൈലൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ mRNA ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, but that mRNA will not be producing any protein from it. So silencing of specific mRNA due to a complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevents the translation of mRNA. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ RNA ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ്. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അത്രയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതുവരെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. ഇത് ഏത് ഓർഗാനിസം ആണെന്ന് ചോദിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ നെമറ്റോഡ്. ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേര് ചോദിക്കാം, പ്ലാന്റിന്റെ പേര് ചോദിക്കാം, അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ചോദിക്കാം, RNA ഇന്റർഫറൻസ് ആണെന്ന് പറയാം. അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? mRNA-യുടെ സൈലൻസിങ് ആണ് നടക്കുന്നത്. mRNA സൈലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? അവിടെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് RNA ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ RNA സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അൺയൂഷ്വൽ ആണ്, ഒരു അബ്നോർമൽ സ്റ്റേജ് ആണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സെല്ലിൽ ഒരുപാട് ആക്ഷൻസ് നടക്കുകയും ഒരു mRNA സൈലൻസിങ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതേ പോർഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സാധനം വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ, ഞാൻ അതവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. ട്രാൻസ്പോസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം. ട്രാൻസ്പോസോൺ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ട്രാൻസ്പോസോൺ ഇതേ പോർഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി നോക്കുക. ട്രാൻസ്പോസോൺ ഒന്നുമില്ല, ചെറുതായിട്ട് ട്രാൻസ്പോസോൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. മൊബൈൽ ജനറ്റിക് എലമെന്റ്സ്. ചില DNA സീക്വൻസുകൾ ഉണ്ട് പൊസിഷൻ മാറാൻ കാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. മൊബൈൽ ജനറ്റിക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയും ട്രാൻസ്പോസോൺ. ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്പോസോൺ എന്നാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൊബൈൽ ജനറ്റിക് എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, അത് നോക്കി നോക്കാം ടെക്സ്റ്റില്. എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിന്റെ താഴെ കാണും. ഇനി മെഡിസിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻസുലിൻ. ഇതും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നാളെ കാണാം കേട്ടോ. ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഈ ഡയഗ്രത്തിന്റെ കാര്യം പറ. എന്താണ് ഈ ഡയഗ്രാം? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? ആക്റ്റീവ് ഫോമിലാണോ ഇൻആക്റ്റീവ് ഫോമിലാണോ? How is it formed in our body? Active or inactive? പറ, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മോളിക്കുലർ മെക്കാനിസം ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അത് ആക്റ്റീവ് ഫോമിലാണോ ഇൻആക്റ്റീവ് ഫോമിലാണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻആക്റ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രോ ഇൻസുലിൻ. കണ്ടോ? ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷനിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രോ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, എനിവേസ് പ്രോ ഇൻസുലിൻ കണ്ടോ? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻആക്റ്റീവ് ഫോമിലാണ്. പ്രോ ഇൻസുലിൻ പറയും. അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ മെച്ചുറിറ്റി എടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് പ്രോപ്പർ ഇൻസുലിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ആ മെച്ചുറേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ, അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഗ്രേ കളറിൽ കാണുന്ന പെപ്റ്റൈഡ്, ഇതൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ്. അപ്പൊ പെപ്റ്റൈഡ് സീക്വൻസ് എന്നാ പറയാ. ഈ സീക്വൻസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയല്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നേ, അല്ലേ? ഈ സീക്വൻസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ലേ? അപ്പോ പ്രോ ഇൻസുലിനും മെച്ചൂർ ഇൻസുലിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്താ? സി പെപ്റ്റൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് മെച്ചൂർ ഇൻസുലിനിൽ ഇല്ലാത്തതും പ്രോ ഇൻസുലിനിൽ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് എന്ത്? പെപ്റ്റൈഡ് സീക്വൻസ് ആണ് സി പെപ്റ്റൈഡ്. മെച്ചൂർ ഇൻസുലിനിൽ എത്ര പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ട്? 2 എണ്ണം. ശരിയല്ലേ?
ഏതൊക്കെയാണ്? എയും ബിയും. ഇവരെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോണ്ട് ഏതാണ്? ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട്. സൾഫർ സൾഫർ ബോണ്ട് കണ്ടോ? ഓക്കെ. സോ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെച്ചൂർ ഇൻസുലിൻ, രണ്ട് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് ആണുള്ളത്, എയും ബിയും. These are linked by disulfide bridges. Mammals, including humans, insulin is synthesized as a pro-hormone or pro-enzyme. It has to be processed and then it will get mature. Pro-insulin എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, it has an extra stretch of C-peptide. So the C-peptide has to be removed. അതാണ് മെച്ചുറേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത്. And it will not be present in the mature insulin. നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെയാ ഈക്കോളൈനെ കൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേ? നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലെ കമ്പനിയുടെ പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, എലി ലിലി കമ്പനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എങ്ങനെയാ ചെയ്തത്? എക്ക് വേണ്ട ജീനും, എ പെപ്റ്റൈഡ് വേണ്ട ജീനും ബി പെപ്റ്റൈഡിന് വേണ്ട ജീനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈക്കോളൈനിക്ക് കൊടുത്ത് രണ്ട് ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കി അത് മിക്സ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. മെച്ചുർ ഇൻസുലിനും പ്രോ ഇൻസുലിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആ സി പെപ്റ്റൈഡ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ജീൻ തെറാപ്പിയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുവാണ്. ജീൻ തെറാപ്പി എന്താണ്? ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? തെറാപ്പിയാണ്, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ്, ജീൻ ഡിഫക്റ്റ് ചൈൽഡിലോ എംബ്രിയോ സ്റ്റേജിലോ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ അഡൾട്ട് ആയതിനു ശേഷം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ള് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതല്ലാതെ നമുക്ക് പറയുവാണ്, ചിലപ്പോൾ എംബ്രിയോ സ്റ്റേജിലൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ ജീൻ തെറാപ്പി is a collection of method that allows the correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo. ഫസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ജീൻ തെറാപ്പി ഏതാന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. 1990 ഒരു 4 വയസ്സായ കൊച്ചിന് ചെയ്തു കൊടുത്തതാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു? ADA ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക്. അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനേസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക്. ADA എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം, അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിന് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ എൻസൈം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണത്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് വരും, അസുഖങ്ങൾ വരും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? ഈ കുട്ടിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി റിലേറ്റഡ് ടു ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ്, ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ്. ആ ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെ എടുത്തു, ഈ കുട്ടിയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെ എടുത്തു. The lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body. ആ ലിംഫോസൈറ്റിനെ നമ്മൾ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തു. എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്താ? ADA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ജീൻ ഇല്ല കുട്ടിക്ക്. ആ കുട്ടിയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഡെലീഷൻ ഓഫ് ജീൻ ഫോർ അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനേസ്, അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ജീൻ ഇല്ല. ആ ജീൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ എൻസൈം ഇല്ല. ആ എൻസൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ആ കുട്ടിയുടെ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു, ലാബിൽ വെച്ച് ആ ലിംഫോസൈറ്റ്സിലോട്ട് ഈ ജീൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ആ ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെ ഈ കുട്ടിയിലോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഈ കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നു, ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു, ലിംഫോസൈറ്റ്സിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ജീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നു. സി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദിസ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ സബ്സീക്വന്റ്ലി റിട്ടേൺ ടു ദ പേഷ്യന്റ്. പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇതിനൊക്കെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ട്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സെൽ എന്താണ്? ഡെഡ് ആയി പോകും, അല്ലെ? As these cells are immortal, the patient requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocyte. Clear ആയോ? നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ജീൻ തെറാപ്പി ചെയ്തത് അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനേസ് ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു? ADA ജീൻ ഇല്ല, ADA ജീൻ ഡിയാമിനേസ് ജീൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാണ്. അപ്പൊ ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെ എടുത്ത് ലാബിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ജീൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് തിരിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ ബോഡിയിലോട്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷെ സെൽസ് ഒന്നും ഇമ്മോർട്ടൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് സ്ഥിരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മനസ്സിലായോ? പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വേറെ 2 ടെക്നിക്കുകളാണ് ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനും എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പിയും. എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പറയുന്ന എൻസൈം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനേസ് ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻസൈം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അതായിരുന്നു വേറൊരു ടെക്നിക്ക്. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നാളെ മിക്കതും 1.5 hours ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. സാറ് പറയൂ അത്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങും. ഇനിയുള്ളത് 3 എക്കോളജി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദാറ്റ്. നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു.